Good morning friends. Welcome all of you on PVM e-learning channel. Today we are going to learn Standard 6 English Unit number 1.3. Your favorite teacher Mr. Rohan Patil sir has taught you first poem The Songs of Happiness, conversation activity Tara and Rain, and so many other language activity he taught you. Today I am going to teach you next part of the unit. But before going to teach you, I would like to ask you a very simple question. Okay? Do you like story? Yes, of course. Everyone like to ask and listen story. Your grandfather, grandmother, and teachers tell you story. Now we are going to learn an interesting story. The name of the story is The Wild Boar and the Fox. I think you would like to hear the story in your mother tongue. मला असं वाटतं की ही कथा अगदी थोडक्यात तुम्हाला जर मातृभाषेत सांगितली, मराठीत सांगितली तर अधिक आवडेल. विद्यार्थी मित्रांनो, एका जंगलामध्ये एक डुक्कर आणि कोल्हा राहत असे. कोल्हा नेहमी इतरांची खोड काढण्याची चेष्टा करण्याची संधी शोधत असे. एके दिवशी जंगली डुक्कर आपल्या सुड्यांना झाडाच्या सालीवर अत्यंत काळजीपूर्वक धार लावत होता. हे पाहून कोल्ह्याने जंगली डुकराची चेष्टा करण्याचं ठरवलं, खोड काढण्याचं ठरवलं. तो त्या ठिकाणी गेला. झाडाच्या अवतीभोवती त्याने चक्कर मारला. वरती पाहिलं, डाव्या बाजूला पाहिलं, उजव्या बाजूला पाहिलं. त्याने जणू असं भासवलं की मला तुझी किती काळजी आहे. पण डुकराने त्याच्याकडे लक्षच दिलं नाही. त्याने आपलं काम कंटिन्यू सुरूच ठेवलं. शेवटी कंटाळून कोल्हा त्याला हसत म्हणाला, काय बाबा, तू आपल्या सुळ्यांना एवढी धार का लावत आहेस? मला तर जंगलात काही या ठिकाणी धोका दिसत नाही, लपलेला शत्रू दिसत नाही. जंगली डुक्कर म्हणाला की ठीक आहे, खरंय, आज समोर आपल्याला धोका दिसत नाही, शत्रू दिसत नाही, पण संकट केव्हा येईल हे मात्र काही सांगता येणार नाही. आणि ज्यावेळी संकट येईल त्यावेळी मात्र माझ्याजवळ माझ्या सुळ्यांना धार लावायला वेळ नसेल, आणि म्हणून मी आत्ताच हे काम केलं. या कथेचा बोध सार आपण काय घेतला पाहिजे तर असा आहे. बघा मित्रांनो, आपले जे आई वडील आहेत, पूर्वज आहेत, ते नेहमी सांगायचे, आग लागेल किंवा तहान लागेल तेव्हा विहीर खोदण्यापेक्षा ती अगोदरच खोदलेली बरी. म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची पूर्वतयारी केलेली ही नेहमी चांगलीच असते. कोल्ह्यासारखे लोक समाजात असतात आणि ते आपल्या कामात मग्न असलेल्या लोकांच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतात. पण आपण आपलं काम कोणाकडे लक्ष न देता जर सुरूच ठेवलं तर यश निश्चित आहे, हे याच्यातून समजतं. Dear friends, everyone has a textbook. So open your book, page number 7, and read after me. The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the barn. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always
make a fun of other animals. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right, up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay attention to him. He kept right on his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that?" "I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for use. If I am not ready, I will have to suffer." The story tells us that it is the best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. Dear friends, the title of the story is The Wild Boar and the Fox. Wild means living in a jungle. जंगलात राहणारा, जंगली. It may be animal or person. And boar, boar means a wild pig. In our Marathi, jangli dukar. And all of you know the meaning of fox. Fox means कोल्हा. जंगली डुक्कर आणि कोल्हा याची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी शिकायची आहे. One day, wild boar sharpening his tusk against the bark of a tree. One day, the wild boar sharpening his tusk. Tusk means a pair of long pointed teeth. Some animals have, like elephant. An elephant have tusk, and then wild boar also has a tusk. In our Marathi सुडे, आपण त्याला सुडे असं म्हणत असतो. तर एके दिवशी जंगली डुक्कर आपल्या सुड्यांना धार लावत असतो अगेन्स्ट द बार्क ऑफ द ट्री. बार्क, top outer part of a tree or branches. झाडाच्या खोडावर आणि फांद्यांवर जे टणक असं कवर असतं त्याला म्हणतो आपण झाडाची साल. तर जंगली डुक्कर एके दिवशी झाडाच्या सालीवर आपल्या सुड्यांना अत्यंत काळजीपूर्वक धार लावत होता. There lived a fox in the same jungle. आणि त्याच जंगलामध्ये एक कोल्हा देखील राहत होता. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. He means the fox looking for a chance, look for a chance to look for a chance संधीची वाट पाहणे. Looking for a chance to make a fun of. Here is another phrase. या ठिकाणी बघा, to look for a chance हा एक वाक्प्रचार आहे. and make a fun of, to make a fun of, ची चेष्टा करणे. मेक अ फन ऑफ ची चेष्टा करणे हे दोन वाक्प्रचार या ठिकाणी आलेले आहेत. मराठीत देखील आपण अनेक वाक्प्रचार शिकलेलो आहोत. तर बघा, टू लुक फॉर अ चान्स संधीची वाट पाहणे, and to make a fun of
तर पुन्हा इतर प्राण्यांची चेष्टा करण्याची संधीची वाटच पाहत होता. तर आपण थोडक्यात याचा वाक्यात उपयोग कसा करतात ते आपण पाहूया. टू लुक फॉर अ चान्स. द बॉईज आर लुकिंग फॉर अ चान्स टू प्ले. विद्यार्थी नेहमी खेळण्याची संधीची वाट पाहतात. अँड मेक अ फन ऑफ. राहुल मेक्स फन ऑफ हिज फ्रेंड्स. राहुल आपल्या मित्रांची चेष्टा करतो. तर अशा प्रकारचा आपल्याला म्हणजे तुम्हाला 6वी मध्ये विचारलं जाणार नाही, पण वाक्यात उपयोग हे अशा पद्धतीने आपण सोप्या पद्धतीने करू शकतो. सो द फॉक्स लुक फॉर अ चान्स टू मेक a fun of other animals. When he saw the wild boar, he decided to tease him. When he saw, here is again a saw. To see, pahane. Saw is V2. पाहिले. हे याचं भूतकाळी रूप आहे. व्हेन ही सॉ, जेव्हा त्याने पाहिले. तर या ठिकाणी मित्रांनो मला एक दुसरा मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे. सॉ पाहिले, सॉ कर्व. आता आपल्याला वरती एक शब्द आला आहे मित्रांनो, बाण. बाण झाडाची फांदी. बाण मीन्स झाडाची साल आणि बाण मीन्स भुंकले. या चारही शब्दांचा उच्चार सारखा आहे. सॉ स्पेलिंग सारखे. सॉ म्हणजे पाहिले, सॉ कर्व, बाण साल, बाण झाडाची साल आणि बाण म्हणजे भुंकणे. तर आपल्याला हे असे काही शब्द इंग्रजीमध्ये येत असतात, त्यांना आपण इंग्रजीत म्हणतो होमोग्राफ. सारख्या उच्चाराचे आणि सारखे स्पेलिंग असलेले पण भिन्न अर्थ असलेले असे भरपूर शब्द असतात. ते तुम्ही पाठ वाचत असताना, कविता वाचत असताना असा जर विचार केला तर तुम्हाला नक्कीच आनंद मिळेल. सो the fox decided to tease him. He began to walk around the tree. तो झाडाच्या भोवती फिरू लागला. Looking left and right. त्याने डाव्या बाजूला पाहिलं, उजव्या बाजूला पाहिलं. He also began to act if he was really scared. तो जणू काही असं भासू लागला. He was really scared. Scared means काळजी वाटणे. अरे मला तुझी किती काळजी वाटते बघ, डुकराला. But the boar did not pay attention. कोल्ह्याने सर्व प्रयत्न केले, पण डुकराने मात्र did not pay attention. To pay attention is also another word. लक्ष देणे. and did not pay attention, लक्ष न देणे. आपण म्हणतो बघा, the students did not pay attention at the last period. विद्यार्थी शेवटच्या तासाला लक्ष देत नाही. अशा पद्धतीने आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. सो द बॉय डिड नॉट पे अटेन्शन. त्याने त्याच्याकडे लक्षच दिलं नाही. ही कंटिन्यू, ही केप्ट राईट. केप्ट राईट इज ऑल्सो अनदर फ्रेज. त्याने सुरूच ठेवलं विथ हिज वर्क. त्याने आपलं काम सुरूच ठेवलं. तो फॉक्स कोला काय करतो याच्याकडे पाहिलंच नाही, आपलं काम सुरूच ठेवलं. ॲट लास्ट, शेवटी द फॉक्स सेड विथ ग्रीन स्माइल, स्मित हास्य. शेवटी त्याने स्मित हास्य करत डुकराला विचारलं, आय ट्राईड व्हेरी हार्ड. बघा मित्रांनो, शब्दशःचा अर्थ घेतला. ट्राईड व्हेरी हार्ड, मी खूप कठीण प्रयत्न केला. पण या ठिकाणी अर्थ असा आहे, ट्राईड व्हेरी हार्ड म्हणजे मी खूप विचार केला.
I tried very hard but did not see any hidden enemy. पण मला काही हिडन लपलेला एनिमी शत्रू मला काही मात्र लपलेला शत्रू दिसला नाही. सपोज एनिमीचा विरुद्धार्थी शब्द गिव्ह द अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमीचा विरुद्धार्थी शब्द आपण सांगू शकतो फ्रेंड, मित्र. मग याच्यावर एक आपल्याला प्रश्न असा विचारला जातो क्वेश्चन पेपर सेटर असेल तर फाइंड आउट अ वर्ड, गिव्ह द अपोजिट वर्ड फ्रेंड फ्रॉम द पॅसेज. फ्रेंड या शब्दाचा उतार्यातून विरुद्धार्थी शब्द लिहा. तर आपण लगेच लिहितो एनिमी. आय ट्राइड व्हेरी हार्ड बट डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर. मला तर काही धोका दिसला नाही. सो डिअर फ्रेंड, इन द फर्स्ट पैसेज वी सी there was a jungle, there lived a wild boar and a fox always make a fun of other animals. One day wild boar sharpening his tusk against the bark of a tree. The fox decided to tease him, but the wild boar neglected him. He did not pay attention. He continued his work in this way. तर याच्यावर जर आपण थोडंसं एक शब्दात आन्सर इन वन वर्ड म्हटलं तर तुम्ही सहज उत्तर देऊ शकता. व्हॉट वॉज द वाईल्ड बोअर डुईंग? इन वन वर्ड, इन अ सिंगल वर्ड, व्हॉट वॉज वाईल्ड बोअर डुईंग? शार्पनिंग हिज टस्क. यस. हाऊ वॉज ही डुईंग? तो कशा पद्धतीने करत होता? तर त्या ठिकाणी बघा उत्तर जर आपण वाचला व्हेरी केअरफुल. तसंच याच्यामध्ये आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी पुन्हा विचारली जाऊ शकते. क्वेश्चन पेपर सेटर जर असेल तर राईट द पेअर्स ऑफ ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पॅसेज. उतार्यातून विरुद्धार्थी शब्दाच्या जोड्या लिहा. दे आर व्हेरी सिंपल. बघा अगदी साधे आहे. लेफ्ट अँड राईट पहिली जोडी झाली, अप अँड डाऊन दुसरी जोडी झाली, 2 मार्क झाले. लेट्स सी. At last the fox said, agreeing, why are you doing that? I tried very hard but I did not see any danger or enemy. True, replied the boar. कोल्ह्याने डुकराने उत्तर दिलं, खरं आहे. Just now there may not be any danger. Just now there may not be any danger. आता जरी कोणताही धोका नसेल, but when really comes, पण जेव्हा संकट खरोखर येईल, there won't be any time sharpen my tusk. त्यावेळी माझ्याजवळ मात्र माझ्या सुऱ्यांना धार लावायला वेळच नसेल. My weapons have to ready for use. Then I am ready. I will have to suffer. If I am not ready, I will have to suffer. जर मी तयार नसेल तर मला संकटाला तोंड द्यावंच लागेल. Here is one activity also. The sentence is that fox said with the grin, why are you doing that? कोल्ह्याने हसून विचारलं की तू हे का करत आहे? Why are you doing that? तर याच्यावर आपण असा प्रश्न विचारू शकतो, हू सेड टू हुम? कोणी कोणास म्हटले? आता बघा सेंटेन्स काय, वाक्य काय आहे? द फॉक्स सेड विथ ग्रीन, व्हाय आर यू डुईंग दॅट? हू सेड? द फॉक्स सेड. टू हुम सेड? वाईल्ड बोअर. तर अशा प्रकारे जर आपण शिकताना एक एक गोष्ट जर पाहिली तर आपली एवढी तयारी होते की क्वेश्चन पेपर सेटरने काही विचारलं तर आपण लिहू शकतो. At last, the story tells us it is best to be prepared. Don't have things to be done at last minute. It is best to be prepared. The moral of the story is that it is best to be prepared. पूर्व तयारी केलेली केव्हाही चांगली.
डोंट लिव्ह थिंग ॲट द लास्ट मिनिट. शेवटच्या मिनिटापर्यंत काम ठेवूच नका. शेवटी आपण या ठिकाणी काय शिकलो तर कोणी काही आपली चेष्टा केली तरी त्याच्याकडे लक्ष देऊ नये. आपण कोणत्याही गोष्टीची पूर्वतयारी केलेली ही नेहमीच चांगली असते. आपल्याला 10 मार्क मिळवणे हा उद्देश याचा नाही, पण आपल्याला हे मूल्य, हे मॉरल आपल्यामध्ये रुजवावं यासाठी ही कथा दिलेली आहे.